Hi everyone. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா an introduction to Adobe PageMaker computer application ஓட செகண்ட் சாப்டரோட book back exercise டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இன்னைக்கு. சரிங்களா? இன்னைக்கான அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா just part 1, part 2, part 3, part 4 அந்த நாலு பார்ட்மே இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? Just wait for the exercise. Part 1, Part 2, Part 3 and தனித்தனியா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Just Part 1. First, DPT stand for Desktop Publishing. A. Desktop Publishing. Dash is a DPT software. இங்க நம்ம யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா PageMaker. ஓகேங்களா? Which menu contain the new option? File menuல தான் new options இருக்கும். In PageMaker window, the area outside the dark border is referred as to be pasteboard. ஓகேங்களா? pasteboard. Shortcut to choose a document in PageMaker. document choose பண்ணனும்னா Ctrl+W. A dash tool is used for magnifying the particular portion of the area. ஒரு particular portion மட்டும் control பண்றதுக்கு zoom tool. Next பாத்தீங்கன்னா the dash tool is used for drawing box. Box draw பண்ணனும்னா rectangle தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. A place option is present in file menu or file menu தான். To select the entire document using the keyword press Ctrl A. And also character formatting consists of which of the following text property? All of this. இதுல இருக்க எல்லாமே தான் பண்ணுவாங்க. Which tool let you edit the text? Text tool. Shortcut to print a document in PageMaker. Ctrl P. Adobe PageMaker is a dash software. Page layout software. Dash bar is topmost part of the PageMaker window. Title bar. Dash is the process of moving up and down or left and right through the window, document window. Scrolling. Dash tool is used to draw a circle. Circle வரையறதுக்கு எது யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா just ellipse. Insert a page option is available on clicking the dash menu, layout menu. Match the followingல பாத்தீங்கன்னா கட்டுக்கு Control X, copy க்கு Control C, paste க்கு Control Z, and also undo க்கு பாத்தீங்கன்னா Control V. This is an option. Odd one outல பாத்தீங்கன்னா Adobe PageMaker. இது எல்லாமே ஒரு PageMaker கான டிசைன். ஆனா வந்து இதுல இருக்க atrocityன்றது வந்து it's odd one out. File, edit, layout, type, zipன்றது எனக்கு தெரிஞ்சு டிஃபரெண்டா இருக்கு. S. Point tool, line tool, height tool, hand tool. Height tool வந்து different. Bold, italic, underline, portrait different. ஓகேங்களா? Choose the correct answers. இதுல எது கரெக்ட்? Text can be selected using mouse only. Text can be selected using mouse or keyboard. Second one, B தான் கரெக்ட். ரெண்டுமே பண்ண முடியும். DPT is abbreviation of Desktop Publishing or Publication. Publishing. A தான் கரெக்ட். And last, choose the correct path. Cut, edit and cut, edit and new, undo and copy, undo and redo. இல்ல இதுக்கான edit பண்ணி cut பண்றது தான் மெயின் ஆப்ஷன். இது எல்லாமே இன்னொரு டைம் ஒரு go through பார்த்தலாம். First one க்கு Desktop Publishing, second one க்கு PageMaker, third one க்கு File menu, which of them in PageMaker window it is used for pasteboard. Shortcut key close window வந்து Ctrl W. Dash tool is used to particular portion மட்டும் பார்க்கணும்னா zoom tool. And dash tool is used for drawing box rectangle. Place option is represented in file. Entire document select பண்ணனும்னா Ctrl A. Character formatting consists வந்து all of this.
which tool let you to edit பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா edit பண்றதுக்கு text tool. Shortcut to print a document in a PageMaker பாத்தீங்கன்னா print வந்து control P. Adobe PageMaker is a dash software ன்னு பார்க்கும்போது it's an page layout. Dash bar is our topmost என்னன்னா title bar இல்ல title bar correct. 15th one பாத்தீங்கன்னா dash is the process of moving left and scrolling யூஸ் பண்ணுவாங்க. Dash tool is used to draw a circle ellipse. And also insert பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் கொஞ்சம் 17th one layout. கட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா control X, copy க்கு control C, paste க்கு control V, Z க்கு control Z. undo க்கு வந்து sorry paste க்கு Z, undo க்கு V. இதுல odd one பாத்தீங்கன்னா atomicity and இதுல பாத்தீங்கன்னா zip, இதுல height tool, இதுல portrait. Choose the best chances ல பாத்தீங்கன்னா keyboardயும் mouse மூலமாவும் draw பண்ணலாம். publication தான் இதுல கரெக்ட். இதுல கரெக்ட் parent பாத்தீங்கன்னா edit and cut. And next பாத்தீங்கன்னா part 2. What is desktop publishing? நான் கொடுத்திருக்க abbreviation தான். just ஒரு abbreviation ஒரு time basic பார்த்தலாம். Desktop publishing is abbreviated DPT. It's a creation of layout, page layout and using for DPT software. Documentation using for DPT software and also என்னென்ன softwares இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா DPT softwares ஆறுன்னு சொல்லிட்டு just கீழ கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். ஓகேங்களா? இது மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா 2 marks உங்களுக்கு தாராளமா கொடுப்பாங்க. and creation நான் ரெட் கலர்ல மார்க் பண்ணிக்கிறேன், black கலர் போல்ட்ல பண்ணுங்க. இட்ஸ் a key point னு சொல்லலாம். சரிங்களா? and also DPT abbreviation DPT ன்றது ரெட்ல கொடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? இதுதான் desktop publishing சொல்வாங்க. எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா some examples are னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எழுதும்போது இன்னொரு விஷயமாவும் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் இது கீழ ஸ்டார்ட்ல ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு and all programs கீழ ஒரு பாக்ஸ் குட்டி பாக்ஸா போட்டு அது கீழ நம்ம கொடுத்தோம்னா இப்படி இந்த arrow mark இப்படி arrow mark just down arrow mark நீங்க போட்டு பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸ்டார்டிங் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணனும்? ரைட் ஸ்டெப்ஸ் 2 ஸ்டார்ட் all program Adobe PageMaker 7.1. ஓகேங்களா? கிரியேட் பண்றதுக்கான PageMaker கிரியேட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து choose ஃபைல்ல போய்ட்டு நியூ மெனு பார்க்கு போய்ட்டு press control plus n equal to keyword ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இல்லனா நியூ மெனு நியூன்னு கொடுத்தா வந்துரும். இல்லனா control plus n ன்னு கீபோர்ட்ல கொடுத்தீங்கனாலும் வரும். What is a pageboard in PageMaker? The area outside of the border அதான் referred to be a pageboard ன்னு சொல்வாங்க. Area outside the door. ஓகேங்களா? மெயின் பாயிண்ட். Write down the menus. இது எல்லாமே menus. Short down by down எழுதிக்கோங்க. Elements, utils, view, window, help. ஓகேங்களா? இதெல்லாமே மெனுஸ் சொல்லலாம். and differentiate Eclipse tool and Eclipse frame. Eclipse toolக்கும் Eclipse frameக்கும் என்ன டிஃபரண்ட்னா ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வரைஞ்சுக்கோங்க. Eclipse tool கொடுத்துட்டு ஒரு ரவுண்ட் போட்டுக்கோங்க. வரைங்க ப்ளஸ் போட்டு use to draw a circle and ellipse. use to create an ecliptic face holder for text and graphics காக யூஸ் பண்றதுதான். முக்கியமா இந்த பாயிண்ட்ஸை டிஃபைன் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? What is text editing? Text editing na enna? Editing means making change. இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். Making change. When you edit a document, you reverse it text. ஓகேங்களா? Editing comprises many tasks. என்னன்னா insert பண்ணலாம், delete பண்ணலாம், error correction பண்ணலாம், moving முக்கியமா எடிட்டிங் இன்சர்ட்டிங் டெலிட்டிங்னாவே மூவிங் காப்பிங் எல்லாமே வந்துடும். மூவிங் அண்ட் காப்பிங் அ டெக்ஸ்ட் டு த டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ் இன் அ டாக்குமெண்ட். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து எடிட்டிங் சொல்லுவோம். எடிட்டிங் வந்து சேஞ்சஸை மேக் பண்ணும். இன்சர்ட் டெலிட் பண்றது ஆக்ஷன்ஸ் பண்றதுக்கும் யூஸ் ஆகும். வாட் இஸ் மீன் பை டெக்ஸ்ட் பிளாக்?
blockனா text blockனா என்ன? Normally text block contain type of text you type, paste and import பண்றதுக்காக. Text type பண்றதுக்கு, paste பண்றதுக்கு, import பண்றதுக்கு. You can't see the border of the text block until you select it with the pointer tool. ஆல select பண்ற வரைக்கும் பார்க்க முடியாது. ரெண்டு விதமா பண்ணலாம், two ways. Paste and import. You can see the border of the text block until you select the pointer tool. Okay, click drag the text tool or a page maker or page board and then type. அதுக்கப்புறம் டைப் பண்ணலாம். இல்லைன்னா load that text icon is an empty column or a page அப்படின்னு டைப் பண்ணலாம். What is threading text block அப்படின்னா என்ன? It's a container. It's a type of container called a text block and can connect to other text block so that text in one text block can flow into another text. ஒன்னுத்துல இருந்து இன்னொருத்துக்கு block ஆவறதுக்கு, which means flow ஆவறதுக்கு யூஸ் பண்றதா thread text block னு சொல்லுவாங்க. What is threading text? A text block that connect in a way or threaded. The process of connecting text one among text block is called threading னு சொல்லுவாங்க. Connected text blocks are connected in this way or threaded. The process of connecting text among text block is called threading text. How do you insert a page in a page maker? Go to the page immediately before the page you want to insert. Choose layout. Insert the page in a menu bar. Insert the page dialog box appears. Automatic dialog box appears. Okay, I think so. And type the number of pages you want to insert. அதுக்கப்புறம் choose பண்ணிக்கலாம். I think so. இதுதான் வந்து part 2. Part 2ல மொத்தம் 12 questions இருக்கு. நார்மலா இதுல பாத்தீங்கன்னா first 6 questions பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சூஸ் பண்றது, ஓபன் பண்றது, அது மாதிரி யூசஸ்ல இருக்கும். டெக்ஸ்ட் பிளாக்ஸ் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பிளாக் பண்றது எப்படி, த்ரெட்டிங், இது எல்லாமே ஒரு டீடைல் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரெட்டிங்ன்ற கான்செப்ட் நீங்க படிச்சீங்கன்னா இது ஃபுல்லாவே நீங்க எழுதலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பிரீஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். பார்ட் 3. What is a page maker? Explain its uses. Page maker na enna? First detail படிச்சோம்ல, first paragraph. Adobe PageMaker is a layout, page layout, design. This is used for design and produce a document that can be print பண்றதுக்காக. You can create anything from a simple business card to large book வரைக்கும் நம்ம பண்ண முடியும். Page layout software includes நிறைய பொசிஷன்ஸ் இருக்கு. கிராஃபிக்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்காக பேஜ் மேக்கர் யூஸ் பண்றாங்க. டூல்ஸ் நிறைய இருக்கு. easily position text, graphics and documents. முக்கியமா எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா பேஜ் மேக்கர். Create a newsletter that includes articles and picture on each page. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து பேஜ் மேக்கர், அதோட யூசஸ். முக்கியமா 3 tools in PageMaker and write the key shortcut key ன்னு சொல்லிருக்கேன். நான் இங்க 6 கொடுத்திருக்கேன். நீங்க ஷார்ட்கட் கீயை வந்து பாயிண்டர் டூல் 9, F9, ரொட்டேட்டிங் டூல் இங்க வந்து 6 கொடுத்திருக்கேன். நீங்க 6மே மனப்பாடம் பண்ணிக்கோ. ஜஸ்ட் 4 எழுதுங்க. 4 to 5 ஆச்சு எழுதுங்க. 6மே எழுதினாலும் ப்ராப்ளம். 6மே நீங்க எழுதிங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று மிஸ்டேக் ஆனாலும் ஈஸி. நார்மலா இதை நீங்க லைனா இதை படிச்சிங்கன்னா பாயிண்டிங், ரொட்டேட்டிங்க்கு என்னென்ன F2, லைன் போடுறதுக்கு F3, ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ்க்கு F4, எக்லிப்ஸ்க்கு F5, பாலோகிராம்க்கு வந்து F6 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க படிச்சீங்கன்னாவே ஈஸியா இருக்கும். அண்ட் லாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா any 3 tools in PageMaker along with symbols ஓட கேட்டிருக்காங்க. அதோட யூசர்ஸ் ஓட எழுதணும். பாயிண்டர் டூல் அதை வரைங்க, டூல் பாக்ஸையும் வரைங்க, கர்சரையும் வரைங்க. ஓகேங்களா? ஸோ செலக்ட், மூவ் பண்றதுக்கு, ரீஸ் பண்றதுக்கு டெக்ஸ்ட் டூல்,
செலக்ட் பண்ணி டைப் பண்ணுறதுக்கு, ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு, க்ராப் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள், லைன் போடுறது, கான்ஸ்டன்ட் டூல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, இது எல்லாமே. ஹவு டு ரீஜாயின் த ஸ்பிளிட் பிளாக், ஸ்பிளிட் பண்ண பிளாக்கை எப்படி வந்து மூவ் பண்ணுறதுன்றதுக்கான மெயின் இதுதான். இதில் எப்படின்னா பிளேஸ் த கர்சர் ஆன் த பாட்டம் ஹேண்டில், இது வந்து பாயிண்ட் வைஸாக நீங்கள் எழுதியே ஆகணும். இதில் பாயிண்ட்ஸ் கிடையாது, ஹிண்ட் கிடையாது, நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதிடுங்க. பாட்டம் ஹேண்டில் பண்ண அண்ட் டெக்ஸ்ட், செகண்ட் டெக்ஸ்ட் பிளாக், click and drag the bottom handle up to top, then place the cursor on the bottom handle of the first text and drag it. drag பண்ணி எடுத்துட்டு drag பண்றது தான் முக்கியமாவே. சரிங்களா? how do you link the frame containing text? Draw a second frame with the frame tool of your choice and click the first frame to select. Click on the rect triangle to lead the text icon. Click the second frame. And usage of the master page, என்னென்ன யூசேஜ் இருக்குன்றது கேட்டிருக்காங்க. இங்கே யூசேஜில் நான் 2 கொடுத்துருக்கேன். you have means நம்ம 3 to 4 யூசேஜ் கூட எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா how to insert pages in page numbers. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் பார்த்தோமே அதே தான், கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் அதே இதுக்கும் படிக்கலாம், ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ்க்கும் எழுதலாம். ஓகேங்களா? அட் லாஸ்ட் நம்ம 4th பார்ட்க்கு வந்துட்டோம். இந்த 4th பார்ட்டில் இந்த டயக்ராம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா 2 மார்க்ஸ்லேயும் இருந்துச்சு, விச் மீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்ட் 2லேயும் இருந்துச்சு, பார்ட் 3 இருந்துச்சு. இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே மோரோவர் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க வித் டயக்ராம் அண்ட் டூல் பாக்ஸோட. அண்ட் ஆல்சோ டெக்ஸ்ட் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணுன்றதுக்கான இதுவும் வந்து 3 மார்க்ஸில் இருந்துச்சு, ஜஸ்ட் மீன்ஸ் பார்ட் 2ல் இருந்துச்சு. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக படிக்கும், எப்பயுமே வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக படிக்கும்போது பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க, ஸ்டெப் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்படியே நீங்கள் ஒன்றாயிடும், இதில் இருக்கணுன்றது தான் இல்லை. என்ன கான்செப்ட்னு தெரிஞ்சுங்க, நீங்களே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்களே ஒரு நியூ ஸ்டெப்பை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணணும், க்ளோஸ் பண்ணணும், ஃப்ரேம் செலக்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் தான் இதில் நிறைய இருக்கும். ஓகேங்களா? எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணுன்றதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி சூஸ் பண்ணுங்கள், அட்டாச் பண்ணுங்கன்றது நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணுங்க. இந்த 4 டீட்டெயில்ஸுமே இங்கே இருக்கிற 4 டீட்டெயில்ஸுமே இல்லை, நார்மலாகவே இங்கே கொடுத்துருக்க ப்ரீஃப் ஆன்சர்ஸில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பான ஆப்ஷன்ஸ் தான் நிறைய இருக்குது. இது செலக்ட் பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பேஸ்ட் பண்ணணுன்ற ஆப்ஷன்ஸ் தான் நிறைய இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் வந்து கர்சரை பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள், அதுக்கப்புறம் தான் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் இங்கே வந்து டு ட்ரா எ ஸ்டார்க்கு வந்து கிளிக் ஆன் த அனலாக் டூல், இதுக்கான எங்கே இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். பேஜ் நம்பர் எல்லா டீட்டெயிலும் எங்கே இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். அனலாக் 4th டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான், இதுதான் உங்களுக்கான டயக்ராமையும் நீங்கள் வரைச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இதுதான் இந்த டயக்ராமையும் நீங்கள் வரைச்சி பார்க்கலாம். சரிங்களா? இது ஒரு ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்டிங் டெக்ஸ்ட் இன் டெக்ஸ்ட் பிளாக் டு ஃப்ரேம். டெக்ஸ்ட் பிளாக் டு ஃப்ரேம். text block, scrolling, closing, opening, converting a text block in frame. இதோ இங்க இருக்கு பாருங்க, இதுதான் இங்க இருக்கு பாருங்க. இது வந்து எத்தனாவது ஒன்றுனா 3rd ஒன்க்கான டீடைல், பார்ட் 4ல செகண்ட் ஒன்க்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரைட் ஸ்டெப்ஸ் டு பிளேஸ் அ டெக்ஸ்ட் இன் அ ஃப்ரேம். பிளேஸ் அ டெக்ஸ்ட் இன் அ ஃப்ரேம். டெக்ஸ்ட்டை பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு, லிங்க் பண்ணுறதுக்கு, இது டெக்ஸ்ட்டை பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் 7 பாயிண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? பிளேஸ் அ டெக்ஸ்ட் இன் அ ஃப்ரேம், இது 7 பாயிண்ட்ஸுமே நீங்கள் எழுதி தான் ஆகணும். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் எங்கே இருக்குன்னா இது ஃபுல்லாக, இந்த ஆப்ஷன் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் படிக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து 1 2 3 ஒரு 12 பாயிண்ட்ஸ் வாச்சும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. இதில் முக்கியமாக எத்தனை இருக்குன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14 இருக்கு. 12 ஆச்சு நீங்கள் மனப்பாட் பண்ணிங்கன்னா 10 ஆச்சு எழுத முடியும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா இதுலேயுமே ஈஸியாக இருக்கும். ஐ திங்க் ஸோ. இது வந்து எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. 2 மார்க்ஸ்லேயும் இருந்துச்சு, 3 மார்க்ஸ்லேயும் இருந்துச்சு, 4 மார்க்ஸ்லேயும் இருந்துச்சு. மீன்ஸ் பார்ட் 2, பார்ட் 3, பார்ட் 4லேயும் இருந்துச்சு. அதனால நான் சொல்கிறேன், இது வந்து இந்த டீட்டெயிலை வந்து கன்ஃபார்மாக தரவாக படிச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் இன்னைக்கு இந்த செஷனில் பார்த்தது ஃபுல்லாகவே வந்து செகண்ட் சாப்டரோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகேங்களா? இன்னைக்கு செஷன் இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது. தேங்க்யூ.